Hello. I don't really see you. I can't really hear you now. Oh, maybe I just need to ask you to unmute and start video. Okay. Hello. Hello. Maybe it's not working now. What's going on? Wait. Maybe I need to change the setting. I think my setting is no problem. There's no problem here. I'm fine. Test microphone 1, 2, 3. 잠시만요. 지금 소리가 잘 안 들려가지고. Okay. 다시 한번 말씀해 주실 수 있어요? All right. I'm talking now. Do you hear me now? 엄마, 소리가 너무 작아. Uh, okay. What's going on? What about now then? Is it better? Hello? Ah, 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 ah. 선생님, 이거 스피커 네. 소리를 좀 키울게요. 소리가 너무 작아서 안 들렸었나 봐요. 아, 네. 아, 이제 잘 들리네요, 선생님. 아, 네네네. 네. 들어가야 돼. 이제 됐어, 서미라? 된 것 같지 않아. 근데 선생님은 이거 어떻게 또 키우지? 그렇죠. 근데 이걸 눌러야지. Okay. So, do you hear me okay now? Oh, yes. Right. That's good. Okay. So, how are you today? I'm happy. Happy. Okay. So, what made you happy today then? I met my grandparents. Oh, you met your grandparents. Yeah. Okay. Is it paternal or maternal? Uh, uh, Is it your mother's grandmother's parents or is it your father's parents? my mother's parents. Oh, I see. Okay. So do they live far? 어, sor이 무슨 뜻이요? Oh, my question was okay. You know what? My question was this: do they live far? Do you understand this? Yes. Oh, you do. Okay. So do they live far? 어, 어, they live a little far. I see. So where do they live? Do they live in Seoul? Did you say Seoul? Oh, yes. Aha. So they live in Seoul. And your place is, you said Seongnam, right? Bundang, is it? Oh, yes. Then how far is it from Bundang to Seoul? How long does it take? 어, 음, 어떻게 멀다고 쓰는? Aha. When people ask you how far it is, then you don't really check it out. Like, oh, it's 100 meters, 200 meters. You don't know. So that's why how you say is 시간이 얼마나 걸린다. That's how we say. So you can say it takes how many hours? It takes 1 hour. Mm-hmm. Oh, it takes 1 hour. Okay, maybe we talk about that a little today. So, all right, just give me a second. Okay, I'll just add one thing here.
Yeah, we are ready. So the question goes like this. How far is your grandparents' house? Then it is, how far is your grandparents' house? Then what is it? What is it in Korean? 어, 당신의 그, 할머니, 할아버지는 할머니, 할아버지의 집은 얼마나 먼가요? Okay. Well, normally we say, we don't really say 할아버지 댁. I think it's always like 할머니 댁. I'm sorry, but I don't know why, but we say it this way. Then next is, how would you answer this question then? It take 1 hour. It takes 1 hour. Oh, then maybe you need to tell people how you go. So is it like airplane, ship, train, on foot, or well, how do you go? 차를 타고 가는 거를 어떻게 설명해야 되나? Oh, in that way, maybe we can say it takes 1 hour by car. It takes 1 hour by car. Yep, that's how you say. It takes 1 hour by car. Okay. Then the next thing I want to say is, wait a second. How far is your school? Then what about this? It takes 7 minutes by foot. Aha. In that case, just only that case, if we say on foot. It takes 7 minutes on foot. 근데 이거 7분 앞에 약을 붙이려면 영어로 어떻게 해요? Okay, I'll teach you that too. It takes about 7 minutes on foot. It takes about 7 minutes on foot. Yep, so you need to learn about how to use it. About has many meanings, of course. About. 1, 2. So it has 2 different meanings. So do you understand now? Oh, yes. Okay, that's good. Oh, okay. So did your grandparents come to your place or did you go there to meet them? 이해를 잘 못했어요. Oh, okay, the question was,
Did you go to their place today or did they come to meet you? Okay, that's the sentence. And do you understand now? Yes. Uh, Okay, what is it? they came to my home. Uh-huh. Oh, okay, I see. I'll say house. Home is okay too, but I think somehow I feel house is better when you say with my house. They came to my house today. Okay. All right, I see. And what else can I ask? Oh yeah, they must be very happy to see you and your brother, right? 동생은 만나지 못했어요. Oh, you can say they didn't meet my brother. They didn't meet my brother. 이렇게 해석이 돼요. 왜냐면은 didn't 이라는 말은 의도가 포함된 거기 때문에. 근데 안 만나려고 안 만난 게 아닐 거예요, 아마도. 그죠? 딱 몰래 동생 없는 데서 스텔라만 만난 건 아닐 거예요, 아마도. 왔는데 시간이 겹치지 않거나 이래서 못 만났을 텐데 그럴 때에는 get to를 씁니다. 그래서 get to be. 이 be는 대문자 be로 쓴 거는 동사를 표시하는 거예요. 이거는 V 동사 하게 되다 이거예요. 그래서 이거를 갖다가 어떻게 쓸 수 있냐? They didn't get to meet my brother. They didn't get to meet my brother. 이렇게 되는 거예요. get to를 쓰면은. 그리고 똑같은 케이스로 they couldn't meet my brother. 이것도 되겠죠? They couldn't meet my brother. 비슷한 뜻이 됩니다. 이렇게 둘이. Okay. So what happened? Why? Why not? 돌봄 교실이 영어로 뭐예요? I'm not sure. 이거 아마도 없을 거예요. 왜냐면은 미국엔 이런 게 없으니까. 그래서 한국에만 있는 돌봄 교실이라서 영어로도 실제로 돌봄 교실이에요. 근데 그렇다고 우리가 돌봄 교실이라고 미국 사람한테 얘기하면 돌봄 교실을 모르잖아요, 미국 사람이. 그러면은 우리가 해야 될 거는 돌봄 교실이 오케이. 이거에 대해서 중요한 얘기를 조금 해줄게요. 같이 한번 얘기를 해봅시다. 돌봄 교실을 영어 사용자에게 어떻게 말하나? 이게 질문인데, 이게 되게 중요한 부분인데, 미국엔 돌봄 교실이 없을 것이다. 그렇다면 이 개념 자체가 없기에 돌봄 교실은 고유명사로, 고유명사가 뭔지 알고 있습니까? 아니요. 이름 같은 거예요. 그냥 그 자체로 더 이상 그러니까 예를 들어서
스톤이라고 치면은 스톤이라고 생각하면 여러 개가 있잖아요. 굉장히 많이. 근데 돌봄교실 같은 경우에는 이런 시스템은 한 개란 말이에요. 예를 들어 스텔라도 고유명사로 이름이에요. 그냥 단순히. 어떤 개념이 아니라 이름이란 말이에요. 그래서 고유명사라고 부르는데 이런 것들은 고유명사로 김치랑 똑같은 거예요. 김치도 세상에서 우리나라밖에 없잖아요. 김치. 그 우리가 만든 그 김치밖에 없단 말이에요. 그래서 영어로 김치도 김치예요. 이렇게 됩니다. 그래서 돌봄교실도 고유명사로 고유명사이기에 그냥 돌봄교실이 맞아요. 영어로 돌봄교실은 돌봄교실이에요. 왜냐면 그건 우리나라 거니까. 하지만 여전히 문제점은 남아있다. 이걸 미국 사람한테 말할 일이 생기면 어떻게 설명하나? 이게 문제인 거예요. 그래서 돌봄교실이라는 명사를 쓰되 이게 뭔지를 설명할 능력은 가져야 돼요. 그래서 명사로 그냥 돌봄교실이라고 해도 되지만 이게 무엇인지 설명할 영어 능력치는 갖고 있어야 된다. 이런 거예요. 자, 운이 오늘 이거 해볼 거예요. 돌봄교실을 선생님 뭐라고 할 거냐면은 글쎄요. My brother was held up. No. My brother was in 돌봄교실. 이렇게 하고 돌봄교실 is some kind of after school activity run by government for working mothers. 이렇게 했어요. 그래서 선생님은 내 동생은 돌봄교실에 있었다 라고 먼저 말을 해주고 돌봄교실이 뭔지를 그냥 바로 설명을 해준 거예요. 돌봄교실은 일종의 방과 후 활동인데 국가에 의해서 운영되고 일을 하는 엄마들을 위한 그런 것이다 라고 이렇게 만들어 놨어요. 이렇게 설명하면은 대충 미국인이 들었을 때 아 그렇구나, 국가에서 아이를 잠깐 맡아서 이렇게 잠깐 데리고 있어주는 거구나, 이렇게 생각할 수 있겠죠. 이런 능력을 가져야 돼요. 자, 그러면 우리는 이거를 훈련을 할 거예요. 지금부터 해당 명사를 사용하지 않고 이 명사를 설명해내는 능력을 갖도록 할 거예요. 선생님이랑 한번 해봅시다. 우리나라 고유의 것을 한번 시작을 해볼 건데 김치부터 시작을 할게요. 김치라는 명사를 쓰지 말고 설명해 보세요. 김치를 전혀 모르는 외국인한테 설명한다고 생각하고. 어, 어, kimchi is a spicy vegetable. 오케이. 어, 어, 저는 딱히 못하겠어요. 오케이. 자, 이런 거를 하는 거를 연습을 조금 해볼 거예요. 김치라는 것이 뭔지를 분석적으로 보기 시작할 텐데 가장 일반적인 그림 하나를 우리가 갖다가 사용을 해볼게요.
자, 김치가 뭔지 모르는 사람이 김치라는 단어를 들었어요. 그러면 이 사람 머릿속에는 세상에 수만 가지 것들이 다 머릿속에 펼쳐지는 거예요. 근데 그 수만 가지 것들 중에 우리는 이거를 점점 더 수만 가지에서 점점 수를 줄여가는 거예요. 단서를 주는 거예요. 스무고개 하듯이. 스무고개 할 때 살아있나요? 죽어있나요? 이런 식으로 생물인지 뭔지 사람인지 아닌지 이런 식으로 점점 좁혀나가잖아요. 똑같은 걸 할 거예요, 우리는. 그래서 김치가 가진 모든 특성을 하나씩 분석을 할 겁니다. 얘기해 주세요. 뭐가 있을까요? 김치가 가진 특징은. 자, 어, 이것 중에 우리는 두 가지로 나눌 건데 무엇이다일 수도 있고 어떤 상태이다일 수도 있어요. 자, 아무거나 줄 수 있는 모든 걸 다 주세요. 어, 종류가 많다? 오케이. 그거는 이제 또 다른 사실인데 우리는 오케이 종류가 많다는 한쪽에 빼놓을게요. 이게 뭔지는 좀 좁혀줘야죠. 이게 뭐 총인지 아니면 뭐 대포인지 탱크인지 모르니까 사람들이 김치가 뭔지를 좁혀줘야 되는 거예요. 최대한. 확 줄일 수 있으면 좋아요. 이걸 더 작게 줄여서 사람들 머릿속에 그림을 그려주는 거예요. 음, 이거는 일단 음식이고, 오케이, 그렇죠. 뭐뭐이다에서 음식이다. 이게 가장 중요한 거예요. 이렇게만 해도 엄청 줄어든 거예요. 수만 가지에서. 좋습니다. 또 어떤 상태이다, 어떤 뭐뭐이다. 어, 음, 양념이 많이 들어가 있다? 오케이. 그러면은 양념이 많이 들어가 있다. 그것도 여기에 어떠한 사실이에요. 또 뭐가 있죠? 야채로 만든다? 오케이. 그건 이제 어떠한 걸까? 그거는 이제 여기에 뭐가 야채가 많이 있다. 야채가 많이 들어간다. 어떠한 사실. 오케이. 음, 대부분 맵다? 그렇죠. 상태, 맵다. 음식이라고 말하면은 사람들에게 가장 중요한 게 이게 어떤 맛인지가 가장 중요한 거예요. 왜냐면 먹을지 안 먹을지 선택을 해야 되니까. 또 어떤? 음, 어, 한국의 전통 음식이다? 그렇죠. 그래서 전통 음식이다. 또 뭐가 있을까요? 어, 어, 짜다? 오케이. 짜다도 될 수 있어요. 짜고 맵고 전통 음식이고 또 뭐뭐이다도 될 수 있고 어떤 상태이다도 될 수 있고 거기에다가 더 하고 싶은 말들은 추가적인 정보로서 제공. 또 뭐가 있을까요? 어, 반찬으로 쓴다? 그렇죠. 반찬이다. 무엇이다에 해당되겠죠. 이만큼만 해도 훌륭한 문장을 만들 수 있어요. 자, 보세요. 어떤 과정을 겪을지를 여기다가 그리면서 보여줄 건데 이런 거란 말이에요. 처음에 생각되는 것은 it일 거예요. it 하고 여기에 굉장히 큰 물음표가 찍히겠죠. 뭘까? 수만 가지 세상에 존재하는 수만 가지의 것들에서
이렇게 생각할 수 있는데 여기에서 이런 식으로 흐릅니다. 이런 식으로 가서 음식이다가 된 거잖아요, 지금. 그래서 음식이다가 됐을 때에는 그 중에서 음식으로 바뀐 거예요. 그러면 여기에서 문장이 뭐가 되냐면은 여기에다가 it is food 이렇게 줄었죠, 엄청나게. 그러면은 우리가 생각하는 것들 중에서 가능성이 엄청 준 거예요. it is food. 그렇게 하면 사람들이 들었을 때 아, 그렇구나, 먹는 거구나 이렇게 된단 말이에요. 근데 여기에서 우린 추가적으로 이렇게 말할 수도 있죠. It is a side dish. 이렇게 해서 이것은 반찬이다. 아, 그렇구나. 주식, 뭐 면류, 그러니까 스파게티나 내지는 뭐처럼 그것만 딱 먹고 끝나는 게 아니라 그냥 어떠한 메인 요리를 먹으면은 거기 옆에 같이 따라오는 반찬이구나 라는 생각을 할 수 있겠죠. 그렇구나. 근데 문제는 뭐냐면은 전 세계에 존재하는 굉장히 많은 사이드 디쉬, 즉 반찬들 중에 어떤 건지 몰라요, 사람들은 아직. 그렇기 때문에 우린 이거를 더 줄여줄 거예요. 이제 어디로 간다? 이렇게 흐를 수 있겠죠, 얘가. 어떤 건지. 그래서 여기에서 이제 점점 불어나는 거예요. It is a side dish인데, 근데 여기에서 어떠한 것인지를 써줄 수 있기 때문에 얘네들을 형용사로서 쓰는 거예요. spicy. spicy. side dish. 그러면은 뭐예요? 이것은 매운 반찬이다. 이렇게 되는 거죠. 그죠? 아, 그렇구나. 그럼 세상에 존재하는 세상의 매운 반찬들을 다 생각할 수 있단 말이에요. 근데 또 늘어나요, 여기서. It is a Korean traditional. It's a spicy Korean traditional side dish. 이렇게 하면 아, 그렇구나. 한국 음식이구나. 근데 맵구나. 전통 음식이고. 그런 다음에 또 늘려줄 수 있겠죠. 넣을 수 있는 부분이 it is spicy and salty Korean traditional side dish. 이렇게 되는 거예요. 이렇게만 말해도 사람들이 아, 그렇구나, 그런 거구나 이렇게 생각할 수 있어요. 어느 정도 머릿속에. 여기 이 시점에서 it이라고만 했을 때 세상에 존재하는 수만 가지 것들 중에 상상할 수조차 없었는데 이제 어느 정도 좁혀졌어요. 이런 거라는 거. 그죠? 이렇게만 말을 해줘도 사람들이 괜찮아 할 거예요. 근데 여기에다 뭘 더 써준다? 근데 여기에서 야채가 많이 들어간다. 뭘로 만들어진지를 좀 말해주는 게 좋을 거잖아요, 사람들한테. 그렇기 때문에 여기에서 상태는 아니고 음식. 상태라고 해야 되나? 상태라고 할게요. 배추로 만들어진. 이것도 있죠, 그죠? 맞죠? 재료란 말이에요, 이거는. 그래서 또 여기서 늘리면은 It is spicy and salty. Salty and spicy가 더 낫긴 한데 그냥 갈게요. It is a spicy and salty Korean traditional side dish made of cabbage. B가 두 개인가? 근데 김치는 깍두기로도 만들고 뭐 오이로도 만들고 뭐 파로도 만들고 그러잖아요. 그쵸? 그러면은 우리는 이제 여기다가 여러 가지 재료를 다 써줄 수 있어요. 잠깐만요. 선생님이 철자를 캐비지가 B가 두 개인지 한 개인지가 지금 헷갈리네요. 두 개네. 오케이. 캐비지. 그 다음에 또 뭐가 있죠? 배추로도 하고 또 뭐가 있죠? 무. 무는 뭐라고 하지? 레디쉬인데 이게 그냥 레디쉬가 아니라 또 뭐가 있는데 순무, 무. 그냥 레디쉬라고 하면 되나? 레디쉬라고 하겠습니다. 이게 약간 다르긴 한데 상관없어요. 어차피 그 종류가 중요한 게 아니라 그 종이 중요한 거니까. 레디쉬. 그리고 또 뭘로 만들죠? 오이. 오이. 그 다음에 cucumber. and so on. 이렇게 쓰면은 and so on은 그리고 또 여러 개, 기타 등등 이런 식으로 쓰이는 겁니다. 그래서 이렇게 만들 수 있어요. It is a spicy and salty Korean traditional side dish made of cabbage, radish, cucumber, and so on. 이런 식으로 이런 것들로 만들어지는
한국 전통의 맵고 짠 반찬이다. 이렇게 만든 거예요. 이게 뭘 하는 거냐면은 우리가 한국에서 흔히 쓰는 단어들을 모를 때 상대방에게 표현을 해야 되잖아요. 이게 뭔지를. 그럴 때 그 단어를 안 쓴 상태에서 상대방에게 표현을 해주는 거예요. 선생님은 이거를 해외에서 영어 공부할 때 어떻게 썼냐면은 내가 모르는 단어가 너무 많잖아요, 살면서. 처음에는 전자사전을 들고 다니면서 기다려봐 이렇게 하고 막 찾았어요, 막. 근데 너무 느려요. 지금처럼 핸드폰도 아니었으니까. 옛날에는 2018년도니까. 2008년도였으니까. 너무 느렸단 말이에요. 그렇기 때문에 선생님은 나랑 대화하는 외국인들을 전자사전으로 만드는 법을 배웠어요. 그게 뭐냐면 이런 식으로 그 단어를 사용 안 한 상태에서 그 단어의 개념만 상대한테 말을 해주면은 상대방이 뭐뭐뭐 이런 식으로 말을 해줘요. 그걸 했던 거예요. 이 능력이 되게 중요해요. 영어를 할 때. 자, 그러면 우리는 아무거나 하나 또 정할 거예요. 뭘 정할 거냐? 글쎄, 음식 하나 더 할까요? 그러면은 해볼래요? 어, 음, 감자칩? 오케이. 감자칩이라는 게 있는데 이걸 감자칩이라는 단어를 안 쓰고 설명만 해내는 거예요. 해볼 수 있겠습니까? 어, 안 될 것 같아요. 오케이. 분석적으로 볼 줄 알아야 돼요. 이게 정확히 어떻게 설명을 할 건지. 그래서 선생님이 흐르는 방향을 이렇게 잡아준 거예요. 뭐뭐인지를 먼저 써야 돼요. 이게 뭔지를 한 방에 요약할 수 있는. 얘는 뭐죠? 간식? 그래요. 간식이에요. 이게 가장 큰 거예요. 이렇게 한 번에 확 깎아줘야 돼요. 수만 가지 중에서. 간식이에요. 그죠? 근데 그러니까 무엇이다랑 그 다음에 어떠한 상태이다 이 두 개를 하면 되는 거예요. 설명할 때는. 감자칩은 무엇이다로 치면은 간식이다. 오케이. 또 어, 어떠하다. 뭐가 있을까요? 얇다? 얇다. 오케이. 또 어, 바삭하다? 오케이. 또 간식이고 이것도 추가해도 돼요. 할 게 있으면. 음, 없으면은 이것도 해도 되고 아무거나 해도 되는데 최대한 많은 것들을 하면은 상대방의 머릿속에 더 이렇게 정교하게 조각이 되겠죠. 감자로 만들어졌다? 오케이. 또 최대한 많이 뽑아보세요. 생각나는 거. 어, 아니야, 여기까지 합시다. 자, 해봅시다. 이제 감자칩에 대한 설명을 감자칩이란 단어를 안 쓰고 할 거예요. 어, it is, 어, 바삭하다가 영어로 뭐죠? 하나씩 하나씩 우리 여기서 잡고 넘어갈 건데 그러면은 일단 자, 반찬이 뭐죠? 영어로? 어, 모르겠어요. 오케이, side dish입니다. 네, side dish예요. 이렇게 side dish. 왜 side dish냐면은 우리가 먹는 메인 dish는 앞에 놓잖아요, 이렇게. 근데 반찬들은 옆에 이렇게 놓잖아요. 그래서 side dish예요. 됐고요. 하나씩 하나씩 잡아갈 건데 어... 전통적인 전통부터 가봅시다. 전통이 뭐죠?
traditional. 아니에요. tradition입니다. tradition. 형용사로 되면은 어떻게 변하죠, 이제? traditional. 오케이, traditional. traditional. And the next thing is, what about then this? Salty. That's right, that's salty. Salty. And this, Spicy. 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 Then what about this? Spice. This is spice. Spice. And when you put a lot of spice, then it's gonna be spicy. That's why this is spicy. And the next thing is, then what about this? Made fabric. No. Made of cabbage. Made of cabbage. Okay, so you said this. Then what about this? Thin. Yes. Thin. And this one, do you know? No. Crispy. Crispy. And what about this? Made of potatoes. Yeah, right. Made of potato. Okay, so you probably can do it now. Then what about this? It is It is thin and crispy snack made of potato. yeah, right. It is thin and crispy snack made of potato. And your American friends will say, oh, okay, potato chips.